नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम खास मुलाकात विच। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाज़र हाँ जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम, जिहदे विच अज कुछ दिलचस्प गल्लां करन लगे हां। दुनिया के कोने-कोने विच सिख भाईचारे दे लोक वसदे ने ते जदों गल आउंदी है चिरां तो लंबी मंग की गल कीती जांदी है कि भारत विच सिखां दा एक अपना मैरिज एक्ट लगाया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए आ। तां आनंद मैरिज एक्ट की गल हमेशा सामने आउंदी है, जिस तो बाद यह मन्निया गया कि चिरां दी लटकदी आ रही सिख भाईचारे की मंग नूं पूरा किया गया। अज असीं तुहानूं आनंद मैरिज एक्ट के बारे में जानकारी देवांगे कि की यह वाकई सिखां दा अपना मैरिज एक्ट है, इस दे अधीन की प्रोविजनस हैगे ने सिख भाईचारे नूं। जेकर कल नूं मैरिज दे विच कोई डिस्प्यूट होंदा है तां किस तहत जिहड़ा आ यह मामला निपटाया जा सकता है। बहुत सारियां गल्लां ने, काफ़ी चीज़ों के बारे में जिस ना मैनू जानकारी सी ते ना ही मेरे ख्याल तुहानूं जानकारी होनी है। अज उहदे खुलासे होण जा रहे हैं। साडे नाल इस संबंधी जुड़ चुके हैं जी प्रोफैसर डॉक्टर दलजीत सिंह जी, जो कि खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल भी रह चुके हैं ते नाल दी नाल अपनी जिंदगी दे विच इन्हां ने स्टूडेंट्स नूं लॉ दी भी स्टडी करवाई है। सो आपां उहनां दा पहला स्वागत करदे हां। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सब दा जी, खास तौर पर हमदर्द टीवी का। तरनजीत जी, तुसीं अज मौका दिता, बहुत सोहना तुसीं ये गल कीती है कि ये जिहड़े भुलेखे ने आनंद मैरिज एक्ट के बारे दे विच वो जे दूर कर सकीए तो बहुत वड्डा असीं सोचते हैं कि योगदान पावांगे असीं। आम तौर पर जो कहा जाता है, जो तुसीं आपां प्रोग्राम की शुरुआत तो पहला कुछ डिस्कशन चलती पई सी ते काफ़ी चीज़ां अजिहियां ने जो कि मेरी नॉलेज तो बहुत बाहर दियां सीगियां। साडे बहुत सारे जिहड़े विद्वान या बुद्धिजीवी इस वक्त साडा प्रोग्राम देख रहे होणगे, असीं तुहानूं भी जरूर कवांगे जेकर तुहानूं कोई भी गल दे उत्ते कोई डाउट लग रहा, तुसीं नीचे सानूं कमेंट जरूर कर सकते हो ताकि साडी भी जानकारी विच उसनूं लैके कुछ वाधा हो सके। ते सर थोड़ा जिहा जदों मैरिज एक्ट के बारे में गल करदे हां, अक्सर यह चिरां तो लंबी मंग रही है खास तौर पर सिख भाईचारे की कि सिखां दा अपना एक मैरिज एक्ट होना चाहिए आ। लगभग 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ। शुरू च मैं एक गल क्लीयर कर देनी चाहुंदा कि आनंद मैरिज एक्ट सिख मैरिज एक्ट नहीं हैगा। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਸੀ ਨੇ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਹੈ। ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਔਨ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 9 ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਾਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਸਿੱਖ ਬਾਈ ਰਿਲੀਜਨ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਬਾਈ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਜੈਨ ਬਾਈ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1955 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਮੈਰਿਜ ਲਾਅ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, 1909 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹ।
1900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਟੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਯਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਦੀ ਦੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਾਂਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕੇਸ ਆਇਆ, ਕੇਸ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਤੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਪਈ ਆ ਸਾਰੀ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਡੀਫਾਈਂਗ ਐਕਟ। ਕੋਡੀਫਾਈਂਗ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ ਨਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਡੀਫਾਈਂਗ ਲਾਅ। ਕੋਡੀਫਾਈਂਗ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡੀਫਾਈਂਗ ਲਾਅ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ? ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਐਨ ਐਕਟ ਟੂ ਕੋਡੀਫਾਈ ਦਾ ਲਾ relating to the solemnization of Anand Karaj ceremony among Sikh to be declared as legal marriage। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕੀ ਐਕਟ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਆਲਮੋਸਟ 28 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾਵਾਂ 5, ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ 1909 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੀਤੀ ਸੀ, ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 2012 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
2007 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੀਮਾ ਬਨਾਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨੇਤਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਮੈਂ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਥੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਰੀਮ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਥੇ ਅਬਾਊਟ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਣੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 30 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ 5 ਨਹੀਂ ਸੀ, 30 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। 30 ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 5 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜੂਗਲ ਰਾਈਟ ਦੀ, ਕਿ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵੈਲਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਵਾਈਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ SGPC ਤੇ ਸਾਰੀ MP। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਡੀਫਾਈਂਗ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ प्रिंसिपल साहब मैं जानता हूँ सब कुछ, लेकिन आपके सिख लीडर ही यही चीज़ मांग रहे हैं। अगर आप मेरे से रिवॉल्वर का लाइसेंस मांगो तो मैं तोप का दे सकता हूँ क्या? आप मांगते नहीं हो मेरे से सिख मैरिज एक्ट के, वो मांगो मैं देने को तैयार हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪੇ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਜਿਹ 'ਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ
ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ, ਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 23 ਹੋ ਗਿਆ, 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦ ਚਾਹੂ ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝਾ ਬੈਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਧਾਰਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 6 ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ? ਨੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 1999 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੇਰੀ PhD ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ 'ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟ ਪਾਰ ਵਿਦ ਹਿੰਦੂ, ਪਾਰਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ 2-3 ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਗੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾ, ਜੇ ਬਰੋਡਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ।
ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ 2012 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ MP ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਖਰੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਖਰੜੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ SCGPC ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਐਡੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ BJP ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ NRIs ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਖੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਮਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੈਰਾਮਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ, ਨੋ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ 25 ਧਾਰਾ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਂਕਟਾਚਲਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਹੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕਟਾਚਲਈਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ 25 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੀੜਾ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਰਸਨ ਲਾਅ, ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।